Otvori oči moje, Gospodine, da gledam divote Tvoga zakona. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava Tebi, Gospodine. U ono vrijeme skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke. Drže se predaje starih. Niti strga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže, pranje čaša, vrčeva i lonaca. Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju? A on im reče: dobro prorokova Izaija o vama licemjeri kad napisa: ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju, naučavajući nauke, uredbe ljudske. Napustili ste zapovjed Božju, a držite se predaje ljudske. Još im govoraše: lijepo dokidate Božju zapovjed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: poštuj oca svoga i majku svoju, i tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: rekne li tko ocu ili majku, pomoć koja te od mene ide neka bude korban, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom koju sami sebi predadoste. I još to šta tomu slično činite. Riječ Gospodnja. Slava Tebi, Kriste. 사랑하는 형제자매 여러분, 오늘 우리는 일독서에서 U prvom čitanju čuli smo 세상의 izvještaj o 창조 stvaranju. 관계에 관해서 들었습니다. 하나님께서 Kako je Bog 세상을 stvarao 창조하셨고 svijet, kako 사람을 je došlo 창조하셨고 do 모든 stvaranja 것을 čovjeka, 창조하셨다는 kako je Bog sve 창조사입니다. stvorio i 모든 kako je 사람이 sve 밟고 있는 podložio 모든 것은 하나님께서 ljudskim 창조하셨고 nogama. 하나님께서 Kako je sve 창조하신 모든 podložio nama 피조물들을 ljudima da nam posluži, 사람의 손에 da 맡김으로써 otkrijemo ljubav Božju, 하나님의 da 사랑을 budemo 느끼게 gospodari 했습니다. svega. 세상의 모든 것을 I kaže 잘 to 지배하고 čitanje kako 관리하라 nas je Bog 였습니다. stvorio 이것이 바로 na svoju 하나님께서 sliku. 인간과 함께 하신 sve na 계약이었습니다. ovome svijetu 하나님의 법을 ima 지키라는 svoje 것이었습니다. zakone. 그래서 모든 것이 제 Sve 기능을 ima 하도록 사람의 손에 način na 맡기셨습니다. koji radi i 어떤 것도 ništa 소홀히 ne 다루지 odstupa 않도록 od onih 하셨습니다. pravila ili zakona 하나님께서 po kojima je 창조하신 stvoren. 대로 살아가도록 했습니다. Mi ljudi 오늘 우리는 smo 이러한 predstavljeni 말씀을 u ovom 통해서 čitanju kao najveće 창조야말로 Božje 이 세상에서 stvorenje. 가장 위대한 것이고 가오니 거기 그것은 있으며 하나님께서 밀리 보고 창조하신 가오니 뒤에 거기 보시니 있으며 좋았다라고 스토레니 하셨으며 나 예고를 하나님께서 창조하신 것 가오니 중에 가장 거에 위대한 것은 보 인간이라는 고스터야 것입니다. 다 나오네 하나님의 스위에도 모상대로 지레 만들어 놓으셨기 이다오와의 때문입니다. 스윗 가장 우레주유 기뻐하셨습니다. uređujemo kako mi želimo. 하나님께서는 어떤 I Bog 것에도 ničim nema problema 문제를 느끼지 osim s nama 않으셨고 koji smo 당신께서 njegovo 만드신 가장 najveće 아름다운 stvorenje. 피조물 그 Mi 피조물에게는 smo ti 몇 koji 가지 donosimo 제약을 zakone i 주셨습니다. zapovjedi. 어떻게 Mi smo ti 처신해야 koji 하고 odlučujemo 어떻게 kako 이러한 ćemo 모든 se 피조물을 vladati. 관리해야 Mi 하는지 odlučujemo koje 이러한 su nekakve 세상의 vrijednosti 가치, 이 u 세상의 današnjem svijetu, 사회적인 u današnjem 가치를 društvu. 우리들이 함부로 I 다루지 말아야 jednu 한다는 ruku 것입니다. predstavljamo se kao bogovi. Kao oni koji 하나님의 znaju 법을 잘 bolje 아는 i 사람일수록 umiju 더욱 그 bolje 법을 donijeti 지키고 zakone nego 실현하는 sam Bog. 것입니다. 오늘 복음에서 우리들에게 Poruka 들려주는 메시지는 današnjega evanđelja koje smo 활동 없는 upravo 신앙은 čuli 죽은 je da je 신앙이다입니다. vjera bez djela 바리사이와 mrtva. 사두가이인들은 예수님을 바리새이마 이 만났습니다. 사두세이마 그때가 koji su se 점심시간이었습니다. našli s Isusom 그런데 za 예수님의 objedom. 제자들은 손을 Smeta 씻지 to 않고 što 음식을 먹는 Isusovi 모습을 učenici 보고 prije 불쾌해합니다. jela 전통을 nisu 지키지 않은 oprali ruke. 것이었습니다. Nije to obično 이것은 그들에 pranje 의하면 ruku, nego 예식이었습니다. je to 아주 중요한 obredno pranje ruku. 것이었습니다.
물론 더러운 손으로 Naravno 음식을 먹으러 da 온 nisu 것은 došli 아니었지만 jesti sa 바리사인들과 사두가인들에게 Ali 있어서는 바리새인과 사두새인과 이러한 스메타 규정을 지키지 않는 즉 또 율법을 내이스푼에 지키지 않는 또 예수님의 제자들이 pravidlo zakona. 불쾌했습니다. 그래서 Da 모든 pred 사람들 očima 앞에서 sviju 손을 씻기를 operu svoje 바랬습니다. ruke. 하지만 예수님의 제자들은 Budući 이렇게 da nisu 손을 씻지 oprali svoje 않고 ruke, 식탁에 oni nisu 가서 음식을 dobro 먹기 došli za 시작했습니다. 전통을 지키지 않았기 Budući da 때문에 nisu 그들은 먹을 izvršili 수가 taj 없다라는 propis, taj 논리를 običaj, 폈습니다. oni ne mogu jesti. 그렇다면 한 공동체에 잘 스토나스 환영받을 수 주님이 있는 dobrodošlima 조건은 무엇일까요? u jednu 어느 한 zajednicu. 사회에 잘 수용될 수 있는 Što 조건은 nas čini 무엇일까요? dobrodošlima u određeno 이러한 것을 društvo? 수용 여부를 결정하는 Što odlučuje 요소는 o tome 무엇일까요? možemo li jesti ili ne možemo? 무엇을 먹고 무엇을 먹지 못한다라는 Učenici nisu 규정은 ispunili 어디로부터 오는 običaj i 것일까요? ne mogu jesti. 예를 들어서 그 A 식탁에 to što za 죄인들이 istim 함께 stolom 앉았습니다. sjede najveći 그러면 grešnici, 그들은 거부당해야 하는 sjede 것일까요? ljudi koji žive na tuđi račun, 의미가 없습니다. sjede 우리도 ljudi 자주 이런 koji 식으로 bi 행동하고 trebali biti 있습니다. odbačeni, 오늘 to 복음은 nema nikakve 우리들에게 veze. 정말 중요한 것에 관해서 말씀하고 체스도 계십니다. tako 우리들의 ponaša. 내면입니다. 우리들 안에 살고 있는 Današnje 영혼의 evanđelje nas 문제입니다. poziva na to da nam bude važna naša 예수님께서는 nutrina. 바리사이와 Da nam bude 사두가인들에게 važan onaj 하신 duh 말씀이 koji u 있습니다. nama živi. 하느님의 율법을 어기면서 전통만을 고집하는 이sus kaže, 인간의 전통만을 바리새이마 고집하는 이 사람들이다 나쁘스트리 라고 ste 하셨습니다. Božju zapovjed, 물론 a 이러한 držite 법이 se ljudske. 존재한다는 것은 우리는 알고 있습니다. Mi ljudi ne razmišljamo 이 o 율법이 našim 있기 ljudskim 때문에 zakonima. 그 율법을 존중하고 Mi ih uzimamo zdravo za 그 gotovo. 율법대로 즉 그 규정대로 살아갑니다. 모든 법, 모든 규정을 I uopće 우리는 ne dovodimo u 받아들이고 pitanje 그 to 규정대로 hoćemo li ih 살아갑니다. vršiti. 그러면서도 왜 Hoćemo li 하느님의 법은 živjeti 지키지 i 않은 vladati se 것일까요? po tim zakonima. Svaki zakon 가장 kojega 단순하면서도 imamo, 가장 mi 중요한 이 prihvatimo i 하느님의 vršimo. 계명을 왜 지키지 않는 것일까요? 그 하느님의 Zašto ne 계명은 prihvaćamo 우리들에게 부담이 Božji 되지 zakon? 않는데도 말입니다. Zašto nismo 단순한 spremni 사랑입니다. ispuniti 너무나 najobičnije Božje 순수합니다. zapovjedi? 사랑, 그 사랑은 A Božje zapovjedi nisu teške. 우리 Božje 사람이 zapovjedi su 살아가는데 obična, 가장 필요한 prosta 기본 ljubav. 원칙입니다. 사랑, 그것은 Ljubav koja je u 하느님으로부터 temelju 받는 svega 사랑이고 onoga 또 o 우리가 čemu 그것을 mi, ljudi na 사랑을 svijetu maštamo. 다른 이들에게 선사하는 것인데 바로 Ljubav 여기에 koju mi 어려움이 svi 있습니다. želimo zasjeti. 우리가 받은 사랑을 Ljubav 다른 koju očekujemo i 사람들에게 od 전하는 Boga 것을 i od 어려워하고 drugoga 있습니다. 주님께서는 우리들에게 사랑을 Ali 하라고 čemu je teško 하셨습니다. dati? 그래서 이것을 어려워하고 teško 있습니다. nam je dati 또 하느님과 ljubav 협력하라고 koju Bog 하십니다. od nas 하느님께서 traži. 우리들에게 요구하시는 것은 teško nam je 이웃을 učiniti 사랑하라는 žrtvu koju 것입니다. Bog od 그런데 nas 우리는 traži. 그것을 우리가 받은 것을 teško nam je 다른 사람들에게 surađivati s 주는 Bogom, 것에 어려워하고 jer 있습니다. Bog od nas 삶 traži 속에서 ono što 그렇습니다. nam nije 신앙은 drago 무엇입니까? 신앙은 다름 아닌 A nije nam dati, 내 nije 자신을 nam 드러내는 drago dati 것입니다. ono 내가 što 아무 말도 하지 itekako 않아도 želimo 내 primiti 신앙은 u 모든 svoj 사람들 život. 앞에서 투명하게 드러나는 Što 것입니다. je vjera? 내가 지닌 신앙이 다른 Vjera je 사람들을 ono što 매료시켜야 govori 하는 iz mene, 것입니다. a da ne progovorim 내가 ni 지닌 jednu 신앙, jedinu riječ. 그 신앙이 우리 인간 마음에 vjera je 쏟아부어졌습니다. jasna svima. 즉 평화와 안전함, Vjera je ono što 힘을 ljude 줍니다. treba privući. 하나님께서 좋아하시는 것을 할 수 있도록 Vjera u naša 도전 정신을 ljudska 줍니다. srca 하지만 세상은 ulijeva 너무나도 많은 mir i 가면이 sigurnost. 있습니다. 신앙이라고 하는 오늘 가면 나의 뒤에는 snagu 사람들이 da 숨어 se 있습니다. 신자가 borimo 아니면서도 za ono 신자인 što je 척하는 drago 사람들이 našemu 숨어 있습니다. 신앙이 Ali 나른 가면 nažalost, 속에는 vjera je danas i 자신 velika 죄를 maska. 지었으면서도 그 죄를 합리화하는 Iza vjere se 사람들 kriju 그리고 savršeniji 자신이 거룩한 nego 척하는 bilo 사람들이 tko drugi. 있습니다. 더 착하고 더 완전한 다른 vjera je 사람들보다 더 postala 완전한 kao 척 nekakav 신앙의 가면을 쓴 사람들이 숨어 있습니다. Ako sam vjernik, 그래서 onda 신앙은 mi svi trebaju 아주 vjerovati. 중요한 도구가 Ako sam 되었습니다. vjernik, onda 즉 sam 모든 사람이 savršeniji 나를 od 믿어야 drugih 한다. ljudi. 나는 열심한 신자이다. Ako sam 나는 vjernik, 어떤 onda 누구보다도 svi 완전한 trebaju gledati u 사람이다. mene 착한 kako ja 신자다라는 živim, 신앙의 kako 가면을 se ja 쓰고 있는 vladam. 것입니다. I ja sam onaj 그래서 koji trebam 내가 biti 행동하는 uzor svima. 모든 것, 내가 살아가고 있는 모든 것, Draga 내가 braćo i 모든 사람을 sestre, 위한 모델인 mi 척하는 ljudi 신앙의 često 가면을 쓰고 padamo na 있습니다. vanjštinu. 사랑하는 형제자매 I to je 여러분, ono na što Isus 우리 사람은 danas 자주 upozorio u 이런 svetom evanđelju. 외적인 경향의 유혹에 또 빠지고 오늘 있습니다. 바리새인과 오늘 복음에서 이 예수님께서 사두새인. 강조하신 요소입니다. Da njegovi 바리사이인들과 učenici 사두가인들에게 operu 하신 ruke 말씀이었습니다. prije jela 예수님의 1000 제자들이 puta, 손을 to neće 닦았다면, značiti da su 즉 먹기 전에 čisti. 손을 닦았다면 Da farizeji i saduceji koji 그렇다고 dobro 해서 그들이 znaju 정결을 Božji 해줬느냐? zakon, 그렇진 않습니다. koji znaju sve 바리사이도 propise, koji znaju 계명이나 sve 율법을 zapovjedi, 분명히 알고 da 있는 učine sve 이들이었습니다. po propisima,
그들은 전통을 존중합니다. 이러한 관행을 존중합니다. 하지만 그들 안에는 많은 죄가 범벅이 되어 있습니다. 전통만을 지킨다고 해서 그들이 정결하냐? 그렇지 않습니다. 우리는 지나치게 외적인 것만을 중시하고 살아가고 있습니다. 우리가 조심해야 할 것은 공동체에서 어떻게 행동하느냐입니다. 특히 공동체 내에서 어떤 그룹은 규칙대로 행동합니다. 하지만 조심해야 할 것이 있습니다. 모든 행동과 모든 말 등을 아주 조심합니다. 다른 사람들이 좋아하도록 미사여구를 구사합니다. 우리 모두 안에 이러한 특징들이 있습니다. 하지만 이러한 외적인 그것이 우리들의 잣대가 되지 못합니다. 예를 들어서 우리가 혼자가 되었을 때, 내가 자유로워졌을 때는 또 다른 방법으로 행동하니까요. 아주 중요한 자리에서 우리들의 내면이 드러나게 되어 있습니다. 내가 릴렉스할 수 있는 장소에 있을 때 나의 그 신앙의 가면이 벗겨집니다. 내가 쓰고 있었던 외적인 가면이 벗겨집니다. 그리고 진짜 내가 누구인지가 드러납니다. 그 순간 내 안에 어떤 정신과 어떤 영혼이 살고 있는지 드러나는 것입니다. 내 내면의 생활을 드러내는 것입니다. 내 내면에 정말 충만한 사랑이 있는지, 충만한 연민과 관대함을 지니고 사는 사람인지, 관대함과 톨레랑스가 있는지, 이해력이 있는지, 하느님의 성령이 살고 있는지, 하느님을 내가 믿고 있는 진짜 참 신자인지가 이렇게 내가 릴렉스했을 때 드러납니다. 타인을 위해서 내가 그 십자가를 지고 가고 있는지 내가 혼자 있을 때 드러납니다. 내가 매일 성당에 다닙니다. 그럼에도 불구하고 내 내면이 병들어 있다면, 내 내면이 다른 사람을 보았을 때 독약을 품고 있다면, 독소를 품고 있다면, 내가 수천 번, 수만 번의 로사리오 기도를 봉헌하고 매일 미사에 참여한다고 할지라도 내 영혼이 이렇게 독소를 품고 있고 하느님으로부터 멀어져 있다면 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 사랑하는 형제자매 여러분, 신앙이라고 하는 것은 가장 먼저 나를 회개시켜야 합니다. 신앙이라고 하는 것이 내 마음 안에 깊이 들어가서 내 자신을 완벽하게 혁신시켜야 합니다. 내 자신을 변화시키는 신앙이어야 합니다. 우리는 자주 나는 신자입니다. 그리스도교인입니다. 라고 합니다. 그러면서도 다른 사람들을 판단합니다. 입이 근질거려서 비판을 하고야 맙니다. 험담을 하고야 맙니다. 모든 다른 사람들보다 교황님에 관해서 더 잘하고 신앙에 관해서 더 잘하고 신앙에 관해서 더 잘한다고 생각합니다. 그러나 내 영혼이 죽어 있다면 무슨 소용입니까? 다른 사람들에게 관해서 끊임없이 비판하고 험담하고 사람 사이에 분열을 일으킨다면 그것은 신자가 아닙니다. 신자이면서 다른 사람들의 삶에 분열을 일으키고 다른 사람들의 삶에 불쾌감과 부담을 일으키는 것이 신자가 아닙니다. 사제이면서 다른 사람들의 삶에 분열을 일으키고 그 사람의 삶에 상처를 입힌다면 과연 참 사제이겠습니까? 잘못된 말을 하는 사제, 잘못된 시선으로 사람들을 바라보는 사제. 하지만 한 사제가 이렇게 잘못된 모범을 보인다면 여러분은 평생 그 사제를 기억할 것입니다. 왜 그렇겠습니까? 좋은 모범이어서 그럴까요? 아닙니다. 한 세자가 이런 행동을 한다면 평생 기억이 되는 것이, 사제는 신앙의 모범이 되어야 하기 때문입니다. 사제는 거룩해야 하고 완벽해야 하기 때문입니다. 한 세자에게 잘못했을 때, 한 세자가 약해졌을 때 우리는 그 사제에 관한 정말 잘못된 이미지를 가지고 평생을 살아갑니다. 그래서 사제라는 존재는 증인이어야 합니다. 다른 길이 없습니다. 사제라면 예수 그리스도의 삶을 완벽하게 드러내야 합니다. 그가 가야 한 길은 진리의 길입니다. 예수 그리스도라는 길입니다. 한 신앙, 사랑 때문에 그 신앙을 끝까지 소화하면서 드러내는 사람이 바로 사제입니다. 모든 사람 앞에 가장 거룩하고 가장 아름다운 것을 드러내야 합니다. 사랑입니다. 한 사제로서 사랑의 삶을 살지 못한다면, 다른 사람을 사랑하지 못하고 그 사랑을 모범으로 보이지 못한다면, 다른 사람의 약한 모습 속에서 그를 일으켜내지 못하고 다른 사람에게 손을 내밀지 못한다면 나는 진정한 사제도 진정한 신자도 될 수가 없습니다. 무엇인가 잘못된 삶을 살아가는 것이지요.
신자라고 하는 것, 그리스도인이라고 하는 그 상황은 다른 사람을 박해한다면, 그리고 다른 사람을 착취하려고 한다면, 다른 사람이 나의 노예처럼 부리려고 한다면 그것은 신자가 아닙니다. 다른 사람을 사랑으로 그를 감아들이는 것입니다. 사랑으로 포옹하는 것입니다. 정복하는 것이 아닙니다. 우리들의 삶이 그렇게 사랑을 드러낸다면 우리들의 참 삶을 드러내는 것입니다. 우리가 참 신앙을 드러낸다면 우리가 누구인지 사람들은 보게 되어 있습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 타인을 바꾸기는 너무나 쉽습니다. 타인에게 이렇게 저렇게 행동하라고 충원하는 것, 조언하는 것은 너무나 쉽습니다. 그러나 그 충원을 내가 실천하는 것이야말로 가장 어렵습니다. 예수님께서 바로 오늘 바리사이와 사두가이인들에게 하신 말씀이었습니다. 여러분들의 규정, 율법, 전통을 내려놓고 정말 2분 전에 손을 닦은 것, 그것으로 정결해진단 말입니까? 아닙니다. 정말 중요한 것은 참 신자인지 여부입니다. 여러분의 내면이 어떤지입니다. 여러분들의 내면에 정말 질서가 매겨져 있습니까? 하느님의 사랑의 계단으로 질서가 있습니까? 여러분들의 활동을 통해서 참 신자임을 드러내십시오. 참 사제임을 드러내십시오. 말하기는 매우 쉽습니다. 하느님과 대화하기도 쉽습니다. 하느님께 약속을 드리는 것도 쉽습니다. 하지만 그것을 위해서 내가 실행하려고 할 때 무너진다면 내 활동을 통해서 내 마음을 드러내야 합니다. 참 진리를 드러내지 못하고 무너진다면 무슨 소용이 있겠습니까? 사랑하는 형제자매 여러분, 주님께 기도합시다. 우리 모두에게 힘을 주셔서 우리 마음이 거룩함을 보존하고 거룩해지고, 그래서 하나님께서 우리들의 생각을 거룩하게 해주시고 우리들의 활동을 거룩하게 해주실 수 있도록 합시다. 또 우리가 삶 안에서 하는 모든 것들을 하나님께서 축성해 주십사 청합시다. 아멘.